तो दोस्तों एक बार फरीथी स्वागत है आप सौनी पोतानी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट में। तो दोस्तों आजनी वीडियोनी अंदर आपणे 8 मोटी अने महत्वनी खेडूतो विशेनी माहिती जाणीए। तो सौथी पहली महत्वनी माहिती आप सौनी सामे आवी रही है दोस्तों के गुजरात बजेट विशेनी जेमां जणाववामां आव्युं छे लोन माफीमां 2000 रूपिया। दरेक लोको बजेटनी आतुरताथी राह जोईने बेठा होय छे त्यारे गुजरातमां विधानसभानुं बजेट सत्र 12 फेब्रुआरीथी शरू थशे अने 20 फेब्रुआरीए बजेट रजू कराशे। 19 फेब्रुआरीए बपोरे 12 कलाके सत्रनी शरूआत थशे अने 20 फेब्रुआरीए नाणामंत्री कनुभाई देसाई बजेट रजू करशे। आ वखते बजेटमां सरकार जनताने कई कई राहत आपशे तेना पर सौनी नजर टकेली छे। तो आ महत्वपूर्ण माहिती छे दोस्तों के हवे बजेट छे नवुं ते 12 फेब्रुआरीथी शरू थवानुं छे अने 20 फेब्रुआरीए बजेट छे नवुं ते रजू थशे दोस्तों। तो त्यार पछीनी महत्वपूर्ण माहिती आप सौनी सामे आगळ आवी रही छे दोस्तों के मोदी राजमां विकास डबल साचुं के नहीं। अमितभाई शाहे आ संदर्भे कह्युं के वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए नागरिकोना आवास आरोग्य अने अन्न राशन माटे आपेली राष्ट्रीय व्यापी योजनाओं जेवड़ी मोटी योजनाओं बीजी विश्वमां बीजे क्यांय नथी। आगामी तमाम सरकारोए गरीबी निर्मूलन अने लोक कल्याणना कार्यो कर्या छे परंतु 2014 पछी मोदी सरकारमां जे स्पीड अने स्केल साथे जनकल्याणलक्षी विकास कामों थया छे अने जे योजनाकीय लाभो लोकोने मळ्या छे ते अभूतपूर्व छे। आपनुं शुं कहेवुं छे दोस्तों के मोदी राजमां विकास थयो छे के नहीं? कमेंट करीने आप आ विषय जरूर ने जरूर जणावजो दोस्तों। त्यारबादनी महत्वपूर्ण माहिती आप सौनी सामे आगळ आवी रही छे के वीज बिल बाकी कोनी बेदरकारी छे। गुजरात राज्य समृद्ध राज्योमांथी एक गणवामां आवे छे परंतु शुं आ समृद्ध राज्योनी नगरपालिकाओ समृद्ध छे? अवारनवार तंत्र साथे सरकारनी अणव्यवस्थाना किस्सा सामे आवता होय त्यारे आ वखते गुजरातनी 57 नगरपालिकाओनी तिजोरी तळिया झाटक थई होवाना समाचार सामे आव्या छे दोस्तों। प्राप्त माहिती अनुसार 57 नगरपालिका 31 करोड़नुं वीज बिल बाकी छे जे भरवाना नगरपालिकाना पासे रूपिया नथी। जो समयसर वीज बिल नहीं भराय तो केटलाय शहेरोमां स्ट्रीट लाइट बंध थई जाय तेवी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। आ परथी गुजरातना फूल गुलाबी विकासनो परपोटो फूट्यो छे। पाछला घणा वखतथी केटलीक नगरपालिकाओ आर्थिक परिस्थितिनो डामाडोळ बनी छे। तो आ महत्वपूर्ण माहिती छे दोस्तों के वीज बिल बाकी छे आमां बेदरकारी कोनी कहेवाय खास करीने जणावजो दोस्तों आप पण। त्यार पछीनी महत्वपूर्ण माहिती आगळ आवी रही छे दोस्तों के सरकारनी फायदो अपावती 5 भेट। सौथी पहली महत्वपूर्ण भेट छे दोस्तों के शहरी विस्तारोमां 1 करोड़ आवास छे ते बनाववामां आवशे। बीजी महत्वपूर्ण भेट अहीं दर्शाववामां आवेली छे दोस्तों के 1 करोड़ घरने पीएम सूर्यघर योजना हेठळ मफत वीजળી आवनार दिवसोमां आपवामां आवशे। साथे त्रीजी महत्वपूर्ण भेट अहीं दर्शाववामां आवेली छे दोस्तों के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्ष माटे लंबाववामां आवी छे। ए अंतर्गत हवे राशन कार्ड धारको तेमज गरीबोने आवनार 5 वर्ष सुधी मफत राशन छे ते मळतुं रहेशे। त्यारबाद चौथी महत्वनी भेट आपवामां आवी छे दोस्तों अहीं के 100 शहेरोमां साप्ताहिक बजार योजना लागू कराशे। અને પાંચમી અને છેલ્લી મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપવામાં આવી છે દોસ્તો અહીં કે પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાનો ચોથો તબક્કો શરૂ થશે જેમના થકી એટલે કે પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાથી 25,000 ગામડાઓ જોડાશે અને તેઓને ફાયદો થશે દોસ્તો। તો આ 5 મહત્વપૂર્ણ ભેટ છે તે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી છે। ત્યારબાદની મહત્વપૂર્ણ આગળ માહિતી આવી રહી છે દોસ્તો કે ખેડૂતોને મળશે ભેટ 15 લાખ રૂપિયા। જો તમે પણ કિસાન યોજનાનો લાભ મેળવી રહ્યા છો તો હવે તમારા માટે વધારે મોટી ખુશખબર છે। વાસ્તવમાં કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતો પર મહેરબાન છે। ખેડૂતોની આવક વધારવા અને તેમને દેવામાંથી મુક્તિ આપવા માટે સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે। હવે સરકાર ખેડૂતોને પીએમ કિસાન એફપીઓ યોજના નવો કૃષિ બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે 15 લાખ રૂપિયા આપી રહી છે। आओ जाणीए दोस्तों कि आ कई रीते तमे योजनानो लाभ उठावी शको छो। तो खेडूतोनी आर्थिक मदद माटे सरकारे पीएम किसान एफपीओ योजनानी स्कीम शरू करी छे। आ स्कीम हेठळ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशनने 15 लाख रूपिया आपवामां आवशे। सरकार द्वारा देशभરના ખેડૂતોને નવા બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે। તો આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી છે दोस्तों। ત્યારબાદની મહત્વપૂર્ણ માહિતી આગળ આવી રહી છે दोस्तों કે આધાર કાર્ડના નવા નિયમો UIDAI अनुसार आधार कार्ड धारको तेमना जीवनकाल में मात्र 2 वार तेना आधार कार्ड डेटा में तेनुं नाम बदली शके छे जे आप सौने खबर ज हशे दोस्तों। बीजी महत्वपूर्ण माहिती है दोस्तों अहीं के कोईपण व्यक्ति तेना आधार कार्ड में मात्र एक ज वार पोतानी जन्म तारीख छे ते हवे अपडेट करावी शके छे। तो आ खास जाणी लेवुं दोस्तों के कोईपण व्यक्ति छे तेओने आधार कार्ड में भूलथी खोटी जन्म तारीख लखेली होय तो ते व्यक्तिओ छे ते फक्त एक ज वार चेन्ज करावी शकशे। તેથી તમારે સાવચેતી રહી અને તમારી જન્મ તારીખ છે ખોટી હોય તો બદલાવી લેવી।
ત્યારબાદ દોસ્તો અહીં ત્રીજા નંબર ઉપર દર્શાવવામાં આવેલું છે કે આધાર કાર્ડમાં માત્ર એક જ વાર તમે જાતિ એટલે કે જેન્ડર છે તે અપડેટ કરાવી શકો છો, એટલે કે મેલ હોય તો મેલ ને ફિમેલ હોય તો ફિમેલ, તેવી રીતનું તમે એક જ વાર કરાવી શકો છો. બીજી તરફ આધાર કાર્ડમાં રહેઠાણનું સરનામું અપડેટ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની મર્યાદા નથી. તમે ગમે તેટલી વાર તમારું સરનામું છે તે ચેન્જ કરાવી શકો છો, કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે તે ભાડે રહેતું હોય. હવે ભાડેથી કોઈ પણ વ્યક્તિએ પોતાનું સરનામું છે તે ચેન્જ કર્યું તો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની મર્યાદા આપવામાં આવેલી નથી કે તમે એક વાર કે બે વાર કે 5 વાર તમે સુધારો કરાવી શકો. ગમે તેટલી વાર તમે સુધારો તેની અંદર કરાવી શકો છો. અને ચોથા નંબર ઉપર અહીં દર્શાવવામાં આવેલું છે આપ સૌની સામે દોસ્તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ જો આધાર કાર્ડમાં ફોટો અપડેટ કરાવવો હોય તો તેના માટે કોઈ પણ મર્યાદા નથી. એટલા માટે દોસ્તો કોઈ પણ વ્યક્તિ છે તેઓને આધાર કાર્ડમાં ફોટો અપડેટ કરાવવો હોય તો તેની પણ કોઈ પણ તમે ગમે ત્યારે ગમે તેવો ફોટો છે તે અપડેટ કરાવી શકો છો. તો દોસ્તો આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી છે તે આધાર કાર્ડમાં નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદની મહત્વપૂર્ણ માહિતી આગળ આવી રહી છે દોસ્તો કે 50,000ની મફત સહાય. રાજ્યમાં માર્ગ અકસ્માતોના બનાવો વધી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાત સરકારે એક મહત્વની જાહેરાત કરી છે, જે મુજબ રાજ્યમાં કોઈ પણ સ્થળે કોઈ પણ વ્યક્તિ માર્ગમાં અકસ્માત ઇજાગ્રસ્ત થાય તો તેને નજીકની સરકારી ખાનગી હોસ્પિટલોમાં તાત્કાલિક સારવાર આપવામાં રાજ્ય સરકાર તરફથી 50,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને 48 કલાકમાં જ વિવિધ જાતની તમામ પ્રકારની સારવાર મળી રહે અને તેનો જીવ બચી જાય તે હેતુથી સરકાર આ રકમ સીધી જ હોસ્પિટલને સોંપશે. તો આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી છે દોસ્તો કે 50,000ની મફત સહાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિનું અકસ્માત થયું હોય તો તેવા વ્યક્તિઓને આ 50,000ની સહાય છે તે આપવામાં આવશે. તો દોસ્તો ત્યારબાદની મહત્વપૂર્ણ માહિતી આગળ આવી રહી છે કે મોદીજીની ગરીબો માટે જાહેરાત. મોંઘવારી સામે ઝઝૂમી રહેલા સામાન્ય નાગરિકોને રાહત આપવા કેન્દ્રની મોદી સરકારે ટૂંક સમયમાં ભારત બ્રાન્ડ યોજનાનો બીજો તબક્કો શરૂ કરવા જઈ રહી છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ યોજના હેઠળ સરકાર રોજિંદા ચીજવસ્તુઓ જેવી કે ચોખા, દાળ અને લોટ સસ્તા ભાવે ઉપલબ્ધ કરાવવા જઈ રહી છે. માહિતી અનુસાર ભારત બ્રાન્ડનો બીજો તબક્કો 23 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે, જેમાં 2 નવી કઠોળ પણ સામેલ કરવામાં આવી રહી છે. તો દોસ્તો આ હતી આજની આપણી સૌથી મોટી અને મહત્વની ખેડૂતો વિશેની માહિતીઓ. આશા કરું છું દોસ્તો કે આપ સૌને આ મહત્વપૂર્ણ માહિતીઓ પસંદ આવી હશે. જો પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચેનલ પર નવા આવ્યા હો તો અમારી ચેનલ ખેડૂત ઓનલાઈન પોઈન્ટને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેના લીધે આવી જ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપ સૌને આ ચેનલના માધ્યમથી મળતી રહે. તો દોસ્તો મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી જય હિન્દ અને વંદે માતરમ.